जिनकीर दावतेर जागा इशारा अमिता के देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেল বাংলা দর্শকবৃন্দ, আসুন কালাম শ্রবণ করার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নেই যে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা এবং তার প্রিয় হাবিবুল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কালাম পাঠ করব, শ্রবণ করব, সঙ্গে মিলে পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা। আসুন সকলে মিলে দুরূদ পাক পাঠ করে নিই।
सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीइना सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मद आमी मदीनाते जाबो आज ना होय तो कल जाबो आमी मदीनाते जाबो आज ना होय तो कल जाबो दयाल नबी आमादेर डाकबेन आज ना होय तो कल जाबो पढ़न सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हाँ सल्ले अला मुहम्मद खौफ न रख रज़ा ज़ारा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा खौफ न रख रज़ा ज़ारा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा तेरे लिए आमान है तेरे लिए आमान है पढ़िए सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हाँ सल्ले अला मुहम्मदिन আসুন আমরা সকলেই কালামের মধ্যে শামিল হয়ে যাই अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो बोलो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो बोलो प्रियो नबीर को केलामे मदीना अमर बागान प्रियो नबीर को केलामे मदीना अमर बागान तारे धैने मग्नो थाके कोरी तारे गुनो गान बोलो अल्लाह 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 हो अल्लाह 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 हो नबी 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 थाके शुद्ध जपने नबी 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 थाके शुद्ध जपने आचे अल्लाह हर रहमत प्रिय नबीर कारणे बोल नबी 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 थाके शुद्ध जपने आचे अल्लाह हर रहमत नूर नबीजिर कारणे সেই বাগানের জন্য আমি সেই বাগানে দেব প্রাণ
तारे ध्याने मग्न थाके कोरी तारे गुनो गान बोलो अल्लाह 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 हो बोलो प्रिय नबीर कोकिलामी मदीना अमर बागान तारे ध्याने मग्न थाके कोरी तारे गुनो गान बोलो अल्लाह 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 शे बागाने दिने राते आशे हाज़र फेरिश्ता शे बागाने दिने राते आशे हाज़र फेरिश्ता शे बागाने शोये आचेन नबी तेरे पोदेष्टा शे बागाने दिने राते आशे हाज़र फेरिश्ता शे बागाने शोये आचेन नबी तेरे पोदेष्टा शे बागानेर कोकिल जारा सदाई जपे नबीर शान तारे ध्याने मग्न थाके कोरी तारे गुनो गान बोलो अल्लाह 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 गौसुल आज़म आला हज़रात शे बागानेर दुटी फूल गौसुल आज़म आला हज़रत शे बागानेर दुटी फूल गौसुल आज़म आला हज़रत शे बागानेर दुटी फूल तारे सुबासिते आज मेते उठे जगत कुल शे बागानेर जन्नो आमी शे बागाने देव प्राण तारे ध्याने मग्न थाके कोरी तारे गुनो गान बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो प्रिय नबीर कोकिलामी मदीना अमर बागान प्रिय नबीर कोकिलामी मदीना अमर बागान तारे ध्याने मग्न थाकी कोरी तारी गुणगान सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম
ইরশাদ ফরমান আল্লাহ পাকের জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারী যখন পরস্পর মিলিত হয়, মুসাহাফা করে ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করে, তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের পূর্ববর্তী পরবর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আসুন আমরা আজকের বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করি। হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। হে আশিকান রসুল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস তৈরি করুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে। নিয়ত করুন ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, যা শুনব অপরের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সালাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। হযরত আবু হাশিম সুফি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, একবার আমি বসরা শহরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলাম। একটি নৌকায় আরোহণ করার জন্য যখন আমি অগ্রসর হলাম, সেই নৌকায় একজন পুরুষ ছিল, যার সাথে তার বাদীও ছিল। সেই লোকটি আমাকে বলল, নৌকায় জায়গা নেই। তা বাদীটি আমার পক্ষে সুপারিশ করলো। তখন নৌকাওয়ালা আমাকেও নৌকার মধ্যে আরোহণ করিয়ে নিলেন, উঠিয়ে নিলেন। যখন আমরা কিছুটা সামনের দিকে আমাদের নৌকার মাধ্যমে অগ্রসর হলাম, ওই নৌকাওয়ালা খাবার প্রস্তুত করলো। যখন খাবার খাওয়ার জন্য বসলো, বাদী বলল, এই মিসকিনকেও আপনার সাথে খাবারের মধ্যে অংশগ্রহণ করিয়ে দিন। তো সে আমাকেও তার খাবারের মধ্যে অংশীদার বানিয়ে দিল। যখন খাবার শেষ হলো, তখন সে বাদীকে বলতে লাগলো, মদ নিয়ে আসো। যখন সে মদ নিয়ে আসলো, সে মদ পান করতে লাগলো এবং তার বাদীকেও মদ পানের মধ্যে লাগিয়ে দিল। অতঃপর বলল, সে ওই ব্যক্তিকে, ওই বুজুর্গ ব্যক্তিকেও মদ পান করার জন্য নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তিনি বারণ করে দিলেন। তিনি মদ পান করতে আগ্রহী হলেন না। যখন সে মদের নেশায় মত্ত হয়ে গেল এবং তার বাদীকে বলল, তোমার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসো। বাদী বাদ্যযন্ত্র যখন নিয়ে আসলো, সে ওই বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এবার গান গাওয়া শুরু করলো। অতঃপর তার মনোযোগ আকর্ষণ ওই ব্যক্তির দিকে গেল এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার কাছে কি এরূপ গানের মতো কিছু আছে? মদ পান করলো, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান গাওয়া শুরু করলো আর বলতে লাগলো, আপনার কাছে কি এই ধরনের এইভাবে গান গাওয়ার মতো কিছু আপনার কাছে আছে? ওই বুজুর্গ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কাছে এর চেয়েও উত্তম এমন কল্যাণময় কিছু আছে। তো বলল, তাহলে শুনিয়ে দিন। তখন তিনি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পাঠ করে কোরআনুল কারীমের 30 পারা সূরা তাকবীরের প্রথম 3 আয়াত মোবারকা তেলাওয়াত করে তাকে শুনিয়ে দিলেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, শুনুন সেই আয়াত, সে 3টি আয়াতে মোবারকার অনুবাদ কি? তা হচ্ছে কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ। যখন সূর্য রশ্মিকে মুড়িয়ে ফেলা হবে
এবং যখন তারকাপুঞ্জ ঝরে পড়বে আর যখন পাহাড় পর্বতকে চলমান করা হবে, এই আয়াতে মোবারকা যখন ওই ব্যক্তি শ্রবণ করলো, সাথে সাথে সে কান্না শুরু করে দিল, কাঁদতে লাগলো। যখন কোরআনুল করিমের সূরা আত-তাকবীরের 10 নম্বর আয়াত পর্যন্ত যখন পৌঁছলেন, যার অনুবাদ হচ্ছে আর যখন আমলনামা খোলা হবে, যখন এই 10 নম্বর আয়াতে যখন পৌঁছলেন, যার তর্জমা হচ্ছে মানুষের আমলনামা কি করা হবে, খোলা হবে, সাথে সাথে সে তার বাদীকে বলল, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম, এই মদ তুমি পানির মধ্যে ভাসিয়ে দাও, বাদ্যযন্ত্রকে তুমি ভেঙে দাও। অতঃপর সে আমার কাছে আসলো, আমার কাছে এসে বলতে লাগলো, হে আমার ভাই, তুমি কি বলো, আল্লাহ পাক কি আমার তওবা কবুল করবে? আমি যদি তওবা করি আল্লাহকে আমার তওবা কবুল করবে? তখন ওই বুজুর্গ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি প্রতি উত্তরে দ্বিতীয়বার সূরা বাকারার 222 নম্বর আয়াতে মোবারকা তেলাওয়াত করলেন, যার তর্জমা হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক পছন্দ করেন অধিক তওবাকারীকে, পছন্দ করেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে। এতটুকু শোনার সাথে সাথে ওই ব্যক্তি যে মদ পান করলো, যে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তার সফর শুরু করলো, সে তার জিন্দিগির সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করলো। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আপনারা শুনলেন কোরআনুল করিম কী রূপ শানদার, অতুলনীয়, অসাধারণ, হেদায়েতপূর্ণ একটি কিতাব। কেননা দুনিয়ার রং তামাশার মত্ত গান বাজনা শোনার প্রেমিক, মদ্যপানে অভ্যস্ত, গুনাহের অতল গহ্বরে ডুবে থাকা ব্যক্তি যখন এই পবিত্র বাণীর আখিরাতের চেতনা সমৃদ্ধ আয়াতে মোবারকা শুনলেন, তখন ওই আয়াতে মোবারকার প্রভাব তীর হয়ে তার অন্তরে এমনভাবে প্রবেশ করল, তার তওবা নসিব হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের বাণী, কোরআনুল করিমের ফয়জান, ঠিক কিনা? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পাক কালাম কোরআনুল করিম এর তেলাওয়াত, এটা এমন একটি কালাম যা মানুষের অন্তরকে কেঁপে উঠে, দুনিয়ার দু নয়ন থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। কেনই বা হবে না? এটি হচ্ছে ওই কালাম যার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি হচ্ছেন রব্বুল আলামিন, যার মাধ্যমে এই কালাম এসেছে তিনি হচ্ছেন রুহুল আমিন, আর যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি হচ্ছেন রহমতুল লিল আলামিন। আর যে উম্মতের কাছে এই কালাম এসেছে, সে উম্মত হচ্ছে সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে তা ভাষার মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, এবং যেই মাসে অবতীর্ণ হয়েছে সেই মাসটা হলো মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ঠিক কিনা? শুধু তাই নয়, যেই রাতে এই কালামুল্লাহ শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে ওই রাতটাও হচ্ছে সর্বোত্তম রাত, আর যে স্থানে এই কালাম অবতীর্ণ হয়েছে সেই স্থানটাও কি শ্রেষ্ঠ। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই কালাম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কালাম কত বড় শানদার। কোরআন যে হেদায়তের কিতাব, এবং এই কোরআনের মাধ্যমে একজন মানুষ চাইলে সঠিক পথ পেতে পারে। এই কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারে, ঠিক কিনা? তা মহান রব্বুল আলামিন কোরআনুল করিমের এই কালামের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন কোরআন আমাদের জন্য কত বড় গুরুত্বপূর্ণ। যারা গুনাহগার তাদের জন্য নিয়ামত, যারা নেককার তাদের জন্য নিয়ামত, যারা সঠিক পথ চায় তাদের জন্য নিয়ামত, যারা জান্নাত চায় তাদের জন্য নিয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল করিমের 15 পারা সূরা বনি ইসরাইলের 9 নম্বর আয়াতে ইরশাদ ফরমান, নিশ্চয় এই কোরআন ওই পথ দেখায় যা সর্বাপেক্ষা সোজা পথ। অতঃপর মহান রব্বুল আলামিন 14 পারা সূরা নাহলের 89 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, আর আমি আপনার উপর এই কোরআন অবতীর্ণ করেছি যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ, হিদায়ত, দয়া ও সুসংবাদ রয়েছে মুসলমানদের জন্য।
অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চতুর্থ পারা সূরা আলে ইমরানের 138 নম্বর আয়াতের মধ্যে ইরশাদ ফরমান, এটা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা ও পথ প্রদর্শন এবং পরহেজগারদের জন্য রয়েছে উপদেশ। তো এই কোরআনুল করিম আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার সকল বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। যদি কেউ চায় আমি ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিমের আমি পথ চাই, তাহলে কোরআনকে তাকে সঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি চায় আমি পরহেজগারিতা অবলম্বন করব, আমি আল্লাহ তাআলার রহমত পেতে চাই, তাহলে ওই সকল ব্যক্তিদ্বয় যদি এই কোরআনকে বন্ধু বানিয়ে নেয়, এই কোরআনকে তেলাওয়াত করে, এই কোরআনের অনুবাদ যদি কোনো ব্যক্তি পাঠ করা শুরু করে, এই কোরআনের মাধ্যমে একজন মানুষ চাইলে খুব সহজে আল্লাহওয়ালা, আল্লাহর ভয় এবং রসুলের আদর্শ যদি কেউ বাস্তবায়ন করতে চায়, তাহলে আমাদেরকে কোরআনের দিকে আসতে হবে, ঠিক কিনা? এই কোরআনুল করিম এর আয়াতে মোবারকার যে 3টি আয়াতে মোবারকা আমরা শ্রবণ করলাম, এর 3 নম্বর আয়াতে মোবারকার শেষ অংশে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাইমি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি বলেন, কোরআন শরীফের সাধারণ ফয়জান তো সাধারণ লোকদের জন্য, সকল কিছু বর্ণনা স্পষ্ট, কিন্তু বিশেষ ফয়েজ বিশেষ লোকদের জন্য, হেদায়ত, দয়া এবং সঠিক পথে লাগিয়ে দেয়। তিনি আরও বলেন, কোরআনুল করিমের বর্ণনা বা হেদায়ত হওয়া আমাদের জন্য, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বেই সব কিছু শিখিয়ে দিয়েছেন। অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর হাবিবের উপরে, কিন্তু কিতাব হেদায়ত নবীর জন্য না, এটা উম্মতের জন্য। এটার থেকে উপকার লাভ করা এটা নবীর জন্য না, এটা আমাদের উম্মতের জন্য। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার এই পক্ষ থেকে এই কালাম, আমরা যদি হেদায়ত পেতে চাই, মুক্তি পেতে চাই, তাহলে এই কোরআনের সাথে আমাদেরকে বন্ধুত্ব করতে হবে। এই কোরআনকে বাদ দিয়ে যদি আমরা ইহদিনা সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ যদি আমরা অন্বেষণ করি, তাহলে কিন্তু পাওয়া যাবে না। কোরআন হেদায়তের কিতাব। স্বয়ং আমাদের প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে এই কোরআনের বারাকাত কি, এই কোরআন থেকে একজন মুসলমান এই কোরআন থেকে কি লাভ করতে পারে, আমাদের প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন, হযরতে সৈয়দনা আলীউল মুর্তদা শের খোদা কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিম থেকে বর্ণিত, নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অতি শীঘ্রই একটি ফিতনা সৃষ্টি হবে। সাহাবী রসুল আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা হচ্ছে আল্লাহ পাকের কিতাব। ওই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে আল্লাহ পাকের কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ববর্তী পরবর্তীদের সুসংবাদ রয়েছে, তোমাদের পরস্পরের সিদ্ধান্ত রয়েছে। কোরআন হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী, একটি কোনো উপহাস নয় যে অত্যাচারী একে ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ পাক তাকে ধূলিসাৎ করে দিবে। যেই ব্যক্তি অন্য কোথাও হেদায়েত খুঁজবে কোরআনকে বাদ দিয়ে, আল্লাহ পাক তাকে পথভ্রষ্ট করবে। তা আল্লাহ পাকের শক্ত রশি, তার সঠিক পথ। কোরআন হলো এমন কিতাব যার বারাকাতে কামনা বাসনা বিকৃত হয়ে যায়, অন্য ভাষা মিশ্রিত হয়ে একে সন্দেহযুক্ত বানাতে পারে না, যার প্রতি ওলামারা উদাসীন হয় না, যার অধিক হারে পুনরাবৃত্তি করাতে এই কোরআন কখনো পুরাতন হয় না। কোরআন হলো এমন কিতাব, তাই যখন জিনেরা এই কোরআনের তেলাওয়াত যখন তারা শ্রবণ করলো, তারা এই কথা বলতে বাধ্য হলো, আমরা আশ্চর্য কোরআন শুনলাম যা কল্যাণের প্রতি অগ্রণী ভূমিকা রাখে। তখন ওই জিনদের বাক্য অনুযায়ী তারা কোরআনুল করিমের এই তেলাওয়াত শোনার মাধ্যমে তারা আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনয়ন করা শুরু করলো। যে কোরআনের বক্তা সে সত্যবাদী, যে এর উপর আমল করে সে সওয়াব পাবে, যে এই অনুযায়ী বিচার করবে সে ন্যায়পরায়ণ হবে, যে এর দিকে ডাকবে সে অবশ্যই সঠিক পথের দিকে আহ্বান করলো। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, কোরআনুল করিমের বারাকাত সম্পর্কে আমরা জানলাম। এই কোরআন
আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য, মুসলমানদের জন্য, ইমানদারদের জন্য, হেদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য, হকপন্থী যারা, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতের থেকে বারাকাত নিয়েছেন আল্লাহর প্রিয় বান্দারা। যত বলি, কৌস, কুতুব, আবদাল, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এই কোরআনকে ভালোবেসে, এই কোরআনের সাথে বন্ধুত্ব করে তারা অনেক কিছু এই কোরআন থেকে লাভ করেছে। কিন্তু বড় আফসোস, আমি আপনি মুসলমান এই কোরআনুল করিমের, কোরআনের যে নিয়ামত, এই কোরআন কি, এই কোরআনের কত সূরা, এই কোরআনে কত আয়াত, এই কোরআনে আল্লাহ আমার জন্য কি বলেছেন, আমি কিভাবে হেদায়েত পাবো, এই কোরআনের যত বিষয়বস্তু তা থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে দূরে। আরে সেটা তো অনেক পিছনের কথা। একজন মুসলমান হিসাবে কোরআন তেলাওয়াত বিশুদ্ধভাবে করা যে একজন মুসলমানের দায়িত্ব। আমাদের অনেক মুসলমান এমন আছে, সে এখনও কোরআন তেলাওয়াত করতেও জানে না। আপনি দেখবেন কিতাবের মধ্যে পাবেন, যুগে যুগে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার অসংখ্য আল্লাহর প্রিয় বান্দা যাদের নাম নেওয়ার পরে আমরা রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি শব্দ উচ্চারণ করি, আপনার তাদের জীবনীর মধ্যে আপনারা পাবেন তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার পিছনে কোরআনুল কারীমের কোনো না কোনো আয়াতের ভূমিকা ছিল, ঠিক কিনা? যেমন দুটি আয়াতে মোবারকা, দুটি ঘটনা আমরা আজকে শ্রবণ করব, যে কোরআনুল কারীম মানুষকে কিভাবে হেদায়তের পথ দেখায়। এই কোরআন যে বাস্তবিক পক্ষে একটি হেদায়তের কিতাব, এর প্রমাণ দাওয়াত ইসলামীর মক্তবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত একটি কিতাব যার নাম হচ্ছে উয়ুনুল হেকায়াত, এর 2য় খণ্ড, পৃষ্ঠার নাম্বার হচ্ছে 17। এর মধ্যে আল্লাহর ওলি হযরতে সাইয়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি, যিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত ভয়ঙ্কর ডাকাত হিসাবে যিনি পরিচিতিতে ছিল, মানুষ যাকে ডাকাত হিসাবে জানত, ওই আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দা যিনি পূর্বে ডাকাতের লকব যার ছিল, এখন জগতের মানুষ যার নাম নেওয়ার পরে ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলে যাকে আখ্যায়িত করে, এই ব্যক্তি, এই আল্লাহওয়ালা, তিনি হেদায়েত পেয়েছেন কোরআন থেকে। কিভাবে পেয়েছেন? কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায়, ওই যেই শহরের মধ্যে ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি বসবাস করতেন, সেখানে একটি কাফেলা ওই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় কাফেলাওয়ালা যারা, তারা পরস্পর বলা বলি শুরু করলো, অমুক পথ দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না, সেই পথ দিয়ে ভয়ঙ্কর ডাকাত, ফুযাইল ভয়ঙ্কর ডাকাত, সেই পথ দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না। যখন এই কথা, এই শব্দটা ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি যখন কাফেলাওয়ালাদের থেকে, ব্যবসায়ী কাফেলা যারা একত্রিত হয়ে আপনার ব্যবসার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, তারা যখন শুনতে পেলেন, শোনার তাদের এই মুখ থেকে এই শব্দ শুনে ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, হে লোকেরা, আমি ফুযাইল বিন আয়াদ তোমাদের মাঝে বিদ্যমান, যাও তোমরা নির্ভয় হয়ে যাও, তোমরা আমার থেকে নিরাপদ। আল্লাহর শপথ, আজকের পর আমি আর কখনো অবদ্ধতা অবলম্বন করবে না। ওই কথা বলে ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি তওবা করলেন। কিতাবের মধ্যে আরেকটি বর্ণনা এভাবে এসেছে, ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি ওই মেহমান কাফেলাওয়ালাদেরকে মেহমান বানিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে তিনি বাহিরে গেলেন। বাহিরে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এই ফুযাইল বিন আয়াদ থেকে তোমরা নিরাপদ। যখন ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বাহিরে গেলেন খাবার আনার জন্য, খাবার এনে তিনি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ঘরের মধ্যে যখন প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন ওই কাফেলাওয়ালা আল্লাহওয়ালা যারা ছিলেন তারা কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করতে লাগলেন। আল্লাহওয়ালাদের রীতি নীতি হচ্ছে, তারা যদি সফরে থাকে সেখানেও তেলাওয়াত করে, ঘরে থাকে সেখানে তেলাওয়াত করে। আমরা অনেক সময় যখন সফরে যাই, ব্যবসার কাজে যাই, তখন আমরা নামাজের কথা ভুলে যাই, কোরআনের কথা ভুলে যাই, তেলাওয়াতের কথা ভুলে যাই, ঠিক কিনা? ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি বলেন, আমি যখন
খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম, আমি ওই কাফেলাওয়ালাদের একজনের মুখ থেকে, জবান থেকে কোরআনুল কারীমের 27 পারা সূরা হাদীদের 16 নম্বর আয়াতে মোবারকার তেলাওয়াত আমি শুনলাম। যে আয়াত আমাকে তওবার পথ দেখিয়েছে, যে আয়াত আমাকে গুমরাহি থেকে আলো দেখিয়েছে, যে আয়াত আমাকে অন্ধকার থেকে আমাকে আলো দেখিয়েছে, সে আয়াত হলো ঈমানদারদের জন্য কি এখন ওই সময় আসে নাই যাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে আল্লাহর স্মরণে? ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি এই আয়াতে মোবারকা শোনার সাথে সাথে তিনি এই আয়াত ওনার অন্তরে এমনভাবে আঘাত করলো, তিনি বারবার ভাবতে লাগলেন ঈমানদারদের জন্য কি এখনো কি ওই সময় আসে নাই তাদের অন্তর ঝুঁকে যাবে, ঝুঁকে পড়বে আল্লাহর দিকে, আল্লাহর স্মরণে। এই আয়াতটাকে বারবার ওই জায়গাতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করতে লাগলেন আর কান্না করতে লাগলেন। কান্না করে করে ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি ওনার জিন্দেগির সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করলেন। কোরআনুল কারীমের একটি মাত্র আয়াত বিশ্ববিখ্যাত একজন ডাকাতকে যদি আল্লাহর ওলি বানিয়ে দেয়, নেককার বানিয়ে দেয়, পরহেজগার বানিয়ে দেয়, কোরআনুল কারীমের মতান্তরে 6666 আয়াতে মোবারকার ভালোবাসা যদি কোনো ব্যক্তির অন্তরে চলে আসে, কোরআনকে যদি কোনো ব্যক্তি রিসার্চ করে, তেলাওয়াত করে, এই আয়াতকে বুঝে বুঝে যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবনকে পরিচালনা করে, তাহলে বলেন ওই লোকটা আল্লাহওয়ালা হতে পারবে কিনা? ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি আল্লাহওয়ালা হওয়ার পিছনে, তওবাকারী হওয়ার পিছনে একটি আয়াত ওনাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছে। উনি তওবা করে, তিনি গুনাহ থেকে তওবা করে তিনি নেককার হয়ে গেলেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কোরআন যে সত্যিকারে একটি হেদায়েতের কিতাব, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই। সম্পূর্ণ কোরআনের আপনার হেদায়েত পাওয়ার জন্য যথেষ্ট না। আল্লাহ চাইলে কোরআনুল কারীমের অনলি ওয়ান একটা আয়াতের মাধ্যমে চাইলে বান্দাকে হেদায়েত দিতে পারে, ঠিক কিনা? এটার প্রমাণ তো হচ্ছে ফুযাইল বিন আয়াদ রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি। কিতাবের মধ্যে এসেছে হযরতে সাইয়েদনা সালেহ মুররি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, একজন বাদিকা অর্থাৎ যারা বাদ্য বাজনা ব্যবহার করে একজন মহিলা যখন রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করলেন, ওই অতিক্রম করার সময় তিনি কোরআনুল কারীমের একটি আয়াতে মোবারকা শুনলেন। কোরআনুল কারীমের একটি আয়াতে মোবারকার শুনলেন, যা ছিল 21 পারা সূরা আনকাবুতের 54 নম্বর আয়াতে মোবারকা। তার হাতের মধ্যে কি ছিল? সেতারা ছিল, বাদ্যযন্ত্র বাজানোর জন্য যেটাকে সেতারা বলা হয় ছিল। ওই মহিলা কোরআনুল কারীমের একটি আয়াতে মোবারকা তেলাওয়াত শুনলেন। ওই আয়াতে মোবারকার অনুবাদ হচ্ছে, আর নিশ্চয় জাহান্নাম পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদেরকে। জাহান্নাম পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদেরকে। এই আয়াতে মোবারকা শুনতেই ওই মহিলাটি সেতারা ফেলে দিয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করলো, বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল এবং তার হাত থেকে সে সেতারা ভেঙে চুরমাচুর করে ওই মহিলা ইবাদতের মধ্যে, রিয়াজতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল। আবেদা জাহেদা রূপে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন। হযরতে সাইয়েদনা সালেহ মুররি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, আমি একদিন ওই মহিলাকে বললাম নিজের সাথে একটু নম্রতা প্রদর্শন করুন। মানে তিনি এত ইবাদত, এত রিয়াজত করলেন, অর্থাৎ এমনভাবে ইবাদত করতে লাগলেন নিজের শরীরের প্রতি কোনো দয়া মায়া নাই, এমন ইবাদত করতে লাগলেন। বললেন যে আপনি একটু নিজের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন। ওই মহিলা সাথে সাথে কেঁদে দিলেন, যদি আমি জানতে পারতাম জাহান্নামীরা তাদের কবর থেকে কিভাবে বের হবে, পুলসিরাত কিভাবে অতিক্রম করব, কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে কিভাবে মুক্তি পাব, ফুটন্ত গরম পানির ঢোক কিভাবে পান করব, আল্লাহ পাকের গজবকে কিভাবে সহ্য করব, এতটুকু বলার পর আবার বেহুশ হয়ে জমিনের মধ্যে পড়ে গেলেন। যখন হুঁশ ফিরে আসলো আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি যৌবনে তোমার অবাধ্যতা করেছি এবং দুর্বল বৃদ্ধ অবস্থায় তোমার আনুগত্য করেছি, তুমি কি আমার ইবাদত কবুল করবে? অতঃপর সে এক হৃদয় বিদারক শব্দ করলো, বলল, কিয়ামতের দিন কতই না লোকের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবে। অতঃপর সেই চিৎকার দিল,
এবং এমন হৃদয় বিদারক ভঙ্গিতে কাঁদতে লাগলো। উপস্থিত সকলেই ওই মহিলার কান্না শুনে সবাই বেহুশ হয়ে গেল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, আপনারা শুনলেন কোরআনুল করিম কিরূপ বাণী, যা তেলাওয়াত শ্রবণ করে মানুষের মন কেঁপে ওঠে, শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়, মানুষের আখিরাতের চিন্তা নসিব হয়ে যায়, বড় বড় গুনাহগারদের সত্যিকারের তওবা অর্জিত হয়। একবার ভাবুন, যে কালামে পাক শ্রবণ করার কারণে এই বরকত অর্জিত হয়ে বড় বড় অপরাধী সঠিক পথে চলে আসে এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্য হয়ে যায়। আর যেই সৌভাগ্যবান মুসলমান এই পাক কালামের তেলাওয়াতের পাশাপাশি এর বিধানাবলীর উপর আমল করবে, তবে তার কিরূপ বরকত নসিব হবে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, বাস্তবিক পক্ষে যারা কোরআনুল করিম তেলাওয়াত করে, যারা কোরআনুল করিমকে মোহাব্বত করে, যারা কোরআনুল করিমকে ভালোবাসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনুল করিমের কোনো না কোনো আয়াতের মাধ্যমে, কোনো না কোনো সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তাকে আখিরাতের রাস্তা দেখিয়ে দেয়। কখনো কবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কখনো মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কখনো কিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কখনো ফুলসিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কখনো জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরাও যদি কবর, আখিরাত, ফুলসিরাতের ইয়াদ যদি আমরা আমাদের অন্তরে আনতে চাই, তাহলে আমাদেরকে একটু কোরআনের দিকে যেতে হবে, ঠিক কিনা? কারা কারা যাব? আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ এমন একটি সংগঠন বর্তমান পুরা পৃথিবীতে, দাওয়াত ইসলামী মানুষের অন্তরে কোরআনকে প্রবেশ করানোর জন্য, কোরআনের তালিমকে আম করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ ইশারের নামাজের পর বিভিন্ন মার্কেটে, বিভিন্ন বাজারে, ফ্যাক্টরিতে, মসজিদে দাওয়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনুল করিমের শিক্ষা দেওয়া হয়। বিনামূল্যে ফ্রি কোরআনুল করিমের শিক্ষা দেওয়া হয়। আমরা যারা এখানে উপস্থিত, এখনও পর্যন্ত যেই সময় চলে যায়, সময় কখনো কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। আমরা ভাবতেছি যে আমি আরও সময় পাবো, আমি আর একটু সময় পাবো, আমার একটু সময় আসলে আমি কোরআন শিখে নেব। আমি আপনাদেরকে বলবো, যেই সময় চলে যায়, সময় কখনো কারোর জন্য অপেক্ষা করে না, সময় চলে যাবে। এখন সময় মনে করে আমরা যারা কোরআনুল করিমের শিক্ষা আমরা অর্জন করি নাই, আমরা আজকে দাওয়াতে ইসলামীর এই ইজতিমা থেকে আমরা নিয়ত করি, ইনশাআল্লাহ আমরা কোরআনুল করিম বিশুদ্ধভাবে আমরা শিক্ষা অর্জন করবো, ইনশাআল্লাহ করবো, ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, এই দাওয়াত ইসলামীর এই কোরআনুল করিমের যে শিক্ষা কেন্দ্র, যেটার নাম হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের মাদ্রাসাতুল মদিনা, প্রাপ্তবয়স্কদের। এখানে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের শিক্ষার পাশাপাশি নামাজ, ওযু, গোসল, তাহারাত, এই বিষয়গুলা আলহামদুলিল্লাহ আশিকানা রসুলদেরকে তালিম দেওয়া হয়। আমি আপনাদেরকে আজকে দাওয়াত ইসলামী ইজতিমা থেকে একটি কথা আমি আপনাদেরকে বলি। এখানে হয়তো অনেকে হাফেজে কোরআন আছে, হয়তো অনেকে জামিয়াতুল মদিনার অনেক তোলাবা একরাম, যাদের মাদ্রাসাতে পড়ার বরকতে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন শিখার অনেকে সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু এছাড়া আমরা যারা বাকি, আমরা অনেকেই এমন আছি, আমরা হয়তো গত 10 বছর আগে আমি নিয়ত করছি যে আমি কোরআন শিখব, হয় নাই। অনেকে 5 বছর পূর্বেও আমি নিয়ত করলাম যে আমি কোরআনুল করিম শিখব, কিন্তু হয় নাই। এভাবে কিন্তু আমাদের জিন্দিগির হায়াত শেষ হয়ে যাচ্ছে। 2021 সাল কবে আসলো চলে গেল, 2020 সাল কবে আসলো চলে গেল। দেখতে দেখতে আমরা আপনার কোভিড-19 এর আপনার খবর শুনলাম 2019 সালে শুরু হলো, 2019 শেষ, 2021 শেষ হয়ে এখন 2022 সাল আমাদের মাঝে। কিন্তু এখনও কি আমরা জাগ্রত হব না? এখনই কি আমরা ঘুমিয়ে থাকব? এখনই কি আমাদের কাজের ব্যস্ততা? এখনই কি আমরা অফিসের বাহানা দেব? এখনই কি আমরা পেটের বাহানা দেব? এখনই কি আমরা কলেজের বাহানা দেব? আর নয়, বাহানা না দিয়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা ইনশাআল্লাহ পাক্কা এবং সঠিকভাবে আমরা আজকে নিয়ত করি, আমরা আজকে থেকে আগামীকাল থেকে যেখানে দাওয়াত ইসলামীর মাধ্যমে হোক অথবা একজন সহি আকিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কোন ওলামা অথবা হাফেজ অথবা কারির মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল থেকে কোরআনুল করিমের প্রশিক্ষণ আমরা নেব ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা যদি চাই কোরআন তেলাওয়াতের কি বারাকাত, কোরআনের কি মর্যাদা, যারা কোরআন তেলাওয়াত
করে, যারা কোরআন মানুষকে নিজে শিখে কোরআনকে শিখায়, এর কি ফজিলত যদি আমরা জানতে চাই, আমি আপনাদেরকে বলবো আলহামদুলিল্লাহ শেখ তরিকত আমির আহলে সুন্নত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদরি দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়ার লিখিত একটি রিসালা, যার নাম হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত। আলহামদুলিল্লাহ আযজাওয়াজাল, এই কিতাবটা যদি কোনো একজন ব্যক্তি যদি এই কিতাব অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য হয়, তো ইনশাআল্লাহ কোরআন শিখার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, কোরআন পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, কোরআনকে ভালোবাসার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, কোরআনকে জিয়ারত করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে, কোরআন মোতাবেক জীবন চালানোর আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এই কিতাবটি কোথায় পাওয়া যাবে? এই কিতাবটি পাওয়া যাবে দাওয়াত ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা। এই মাকতাবাতুল মদিনা দাওয়াত ইসলামীর অসংখ্য বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ, যার নাম হচ্ছে কি মাকতাবাতুল মদিনা। এ সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে কিছু বলি। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী বর্তমানে যে ইসলামের সঠিক বিষয়গুলোকে মানুষের মাঝে যাতে পৌঁছে যায়, যে সকল কিতাব পাঠ করার মাধ্যমে একজন মানুষ নামাজি হবে, আশিক রসুল হবে, সুন্নতের অনুসারী হবে, যে কিতাব পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি হয়, রসুলের সুন্নতের ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টি হয়, যে কিতাবগুলো অধ্যয়ন করলে সন্তান মাকে ভালোবাসে, যে কিতাব পাঠ করলে আপনার সন্তান বাবা মার সাথে, স্বামী স্ত্রীর সাথে ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যে কিতাবগুলো পাঠ করার মাধ্যমে একজন ছোট্ট বয়সের মানুষ সে বড়দেরকে সম্মান করবে, যে কিতাব পাঠ করলে মসজিদের ভালোবাসা আসবে, যে কিতাব পাঠ করলে মক্কা মদিনার ভালোবাসা আসবে, যে কিতাব পাঠ করলে একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ তার জিন্দিগিটা সুন্দর হবে। এই কিতাবগুলো আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান সময়ে আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছে দাওয়াত ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা। আমি আপনাদেরকে বলবো আলহামদুলিল্লাহ অল্প হাদিয়ার বিনিময়ে 10 টাকা, 12 টাকা, 15 টাকা, এভাবে 50 টাকা, 100 টাকা, 200 টাকার মধ্যে অসংখ্য কিতাব আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমির আহলে সুন্নতের লিখিত এবং দাওয়াত ইসলামীর উলামা একরাম আল মদিনাতুল ইলমিয়ার মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে অসংখ্য কিতাব দিয়েছেন। আমরা এই কিতাবগুলো মাকতাবাতুল মদিনা থেকে সংগ্রহ করব এবং প্রতিদিন কিছু কিছু সময় আমরা এই সকল কিতাবাদি পাঠ করব ইনশাআল্লাহ। আজকে আমরা নিয়ত করি, যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দাওয়াত ইসলামীর এ মাদানী মার্কাজ ফাইজানে মদিনার সামনে আমাদের মাকতাবাতুল মদিনা রয়েছে, তা আমরা আজকে বেশি না হয় কমসে কম একটি রিসালা, একটি কিতাব আমরা সংগ্রহ করি। প্রথম নাম্বার তো আমি বললাম কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত, আর দ্বিতীয় নাম্বার যদি সম্ভব হয় আমরা একটি কিতাব, যে কিতাবের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা খোলাফায়ে রাশিদিনের মধ্যে যিনি হচ্ছেন আলা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম, আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের আল মদিনাতুল ইলমিয়া থেকে দাওয়াত ইসলামের মাকতাবাতুল মদিনা আমাদেরকে ছোট্ট আকারে সুন্দরভাবে সাহাবী রাসূল হযরতে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শান, আজমত, ওনার তাকওয়া, পরেজগারি সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে মাকতাবাতুল মদিনা থেকে এই ছোট্ট একটা পুস্তিকা আমরা ইনশাআল্লাহ সংগ্রহ করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা আজকে এই ইজতিমায়ে পাক থেকে যে বিষয়গুলো আমরা শ্রবণ করলাম, মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে স্মরণ রেখে এর উপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক, আসুন আমরা দাওয়াত ইসলামীর এই মাদানী মহল, এই মাদানী পরিবেশ আজকে পুরা পৃথিবীতে, বাংলাদেশ সহ পুরা পৃথিবীতে আজকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এ দাওয়াত ইসলামী থেকে কিভাবে বরকত নিচ্ছে, কিভাবে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে দাওয়াত ইসলামীর মাধ্যমে, এরই একটি ছোট্ট ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করছি। আলহামদুলিল্লাহ বাবুল মদিনা করাচির এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা সারমর্ম
হচ্ছে দাওয়াত ইসলামী দিনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিলাম। ঝগড়া ফাসাদ করা, চুরি করা, এ ধরনের কাজ ছিল আমার নিত্যদিনের কাজ। আমার এই স্বভাবের কারণে পরিবার এবং মহল্লাবাসী আমার প্রতি বিরক্ত ছিল। অবশেষে একদিন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে জেগে উঠল। ঘটনা হলো, দাওয়াত ইসলামীর এক মুবাল্লিগ ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে আমাকে দাওয়াত ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। তার প্রচেষ্টা সফল হলো। আমি সাথে সাথেই 3 দিনের মাদানী কাফেলার জন্য নিয়ত করলাম। আমার নিয়তকে সফল করার জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলায় আশিকান রসুলদের সহচর্যের বরকতে আমার আখিরাতের চিন্তা ভাবনা সৃষ্টি হলো। আমি গুনাহ থেকে তওবা করলাম এবং প্রিয় আকা মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় প্রিয় সুন্নাত চেহারার মধ্যে দাঁড়িয়ে সাজিয়ে নিলাম। মাথায় পাগড়ির মুকুট সাজানোর নিয়ত করলাম। এই বর্ণনা লেখার সময় আমি মাদানী কাফেলার একজন জিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাজে সাড়া জাগানোর চেষ্টায় রত আছি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়ের, আসুন বয়ানের শেষ করার পূর্বে আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুম আলিয়ার রিসালা কিয়ামতের পরীক্ষা হতে প্রতিবেশীর কতিপয় হক সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করব। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ পাকের নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হলো যে আপন প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হয়ে থাকে। নাম্বার 2, যে আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহ পাককে কষ্ট দিল। নুজহাতুল কারি কিতাবে বর্ণিত আছে প্রতিবেশী কারা, এটিকে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন প্রচলন এবং কার্যাবলীর দ্বারা বুঝে নেয়। ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, প্রতিবেশীর অধিকারের মধ্যে প্রতি কর্তব্যসমূহের মধ্যে এগুলো রয়েছে। তাকে প্রথমে সালাম করবে, তার সাথে দীর্ঘ আলাপ না করা, তার অবস্থাদির সম্পর্কে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা যাতে করে প্রতিবেশীর হক সঠিকভাবে আমরা পালন করতে পারি, মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই চিন্তা চেতনা দান করুক এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। দাওয়াত ইসলামী সাপ্তাহিক জিতিমায় পঠিত 6 দুরূদ শরীফ এবং 2টি দোয়া আমরা পাঠ করব ইনশাআল্লাহ। যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাত, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এই দুরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে। কবরে প্রবেশ করার সময় সে এটাও দেখবে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলিম আল-কাদিরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সে যদি দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা অবস্থায় থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়।
সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরতে আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ পাঠ করার সওয়াব পাওয়া যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরামগণ আলাইহিমুর রিদওয়ান আশ্চর্যান্বিত হলেন, এই সম্মানিত লোকটি কে? যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এই দুরূদ শরীফ পাঠ করে। আসুন আমরা সকলে মিলে, মাদানী চ্যানেলের দর্শক সকলে মিলে আসুন আমরা এই দুরূদ শরীফ পাঠ করব। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এইভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকবে। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশ আযীমের মালিক ও প্রতিপালক। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, মাদানী চ্যানেল বাংলার দর্শকবৃন্দু, জিকিরের সময় হয়ে গিয়েছে। আসুন আমরা সকলেই মদিনাতুল মুনাওয়ারাকে স্মরণ করে করে বারবার দুরূদে পাক পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, মদিনা চ্যানেলের দর্শক বিন্দু, এখন আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লার জাতি নামের উপর জিকির হবে। সকলে একই সাথে একই আওয়াজে জিকির করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহু 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 আল্লাহু
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলাম ভাইরা, আসুন আমরা পূর্বের ন্যায় আবার মদিনাতুল মুনাওয়ারাকে স্মরণ করে করে বারবার দুরূদ পাক পাঠ করেন। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূর আল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূল আল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সুহাবিকা ইয়া নূর আল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ربنا يا أرحم الراحمين या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। मौलाई करीम या अरहमर राहिमीन, ए अल्लाह, এ আমাদের দয়াময় আল্লাহ, হে আমাদের রব আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা, আমরা গুনাহগার, আমরা নাফরমান। মৌলাই করিম ইয়া আরহামার রাহিমিন, মৌলা তোমার নাম হচ্ছে রহমান, মৌলা আমাদের তোমার নাম রহিম, তুমি দয়াবান। মৌলা আমাদের গুনাহ যতই বেশি হোক না কেন মাওলা, আমাদের গুনাহ তোমার রহমত থেকে বেশি না। মাওলাই করিম আল্লাহ, তুমি যদি চাও তোমার বান্দা ক্ষমা পেয়ে যাবে, তুমি যদি চাও তোমার বান্দা নাজাত পেয়ে যাবে। কিন্তু মাওলা আমরা জানি না আল্লাহ তুমি কি আমাদের উপর সন্তুষ্ট নাকি নারাজ। মাওলা যদি তুমি আমাদের উপর নারাজ হয়ে থাকো মাওলা, মৌলাই করিম ইয়া আল্লাহ, আমরা মৃত্যুর যন্ত্রণা কবরের আযাব কখনো সহ্য করতে পারবো না। মাওলা আখিরাতের যে কঠিন ভয়াবহতা, মাওলা আমাদের পূর্বে কত মানুষ দুনিয়াতে এসেছে, আজ তারা আমাদের মাঝে নেই। আমার বাবাও চলে গিয়েছে, কারো মা বাবা দাদা দাদি অনেকেই দুনিয়ায় থেকে চলে গিয়েছে। মাওলা আমরা একদিন চলে যাব, আমরা থাকতে পারবো না। কিন্তু মাওলা, মাওলা তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করো, তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না করো, মাওলা আমরা যদি এই গুনাহ নিয়ে তোমার নারাজি অসন্তুষ্টি নিয়ে মাওলা আমরা কবরে যেতে চাই না। মাওলা তোমার অসন্তুষ্টি নিয়ে আমাদেরকে কবরে পাঠিও না। মাওলা কবরে যাওয়ার আগে তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। মাওলা
কবরে যাওয়ার আগেই আমাদেরকে মাফ করে দাও। মাওলা, আজকের বয়ান থেকে শুনেছি মাওলা, তোমার কিছু বান্দা তোমার কালামের আয়াত শুনে মাওলা তাদের তওবা কবুল হয়ে গেল, তারা তোমার প্রিয় বান্দা হয়েছে। কিন্তু মাওলা, আমরাও তো কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত শুনি, আল্লাহ আমরাও তো এর তরজমা পড়ি, কিন্তু মাওলা আমাদের নফস আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। মাওলা, মাওলা আমরা তোমার ভয় আমাদের অন্তরে নেই। মাওলা, এ মাওলা, আল্লাহ তুমি যদি দয়া করো, আল্লাহ তোমার ভয় আমাদের অন্তরে ঢেলে দাও। আল্লাহ, যাতে করে তোমার ভয়ে আল্লাহ আমরা নাফরমানি থেকে বেঁচে যাই। আল্লাহ, তোমার নাফরমানি কাজ থেকে আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে হেফাজত করে নাও। মাওলা, মাওলা আমরা আর কে কতদিন বেঁচে থাকবো জানি না। মাওলা, মাওলা ইয়া রহমান রহিমিন, তুমি আমাদেরকে বাকি জিন্দিগি সুন্দর করে দাও। মাওলা, আল্লাহ বাকি জিন্দিগি ইবাদত রিয়াজতের মধ্যে, আমলের মধ্যে অতিবাহিত করার তৌফিক দিয়ে দাও। মাওলা, যেভাবে চললে তোমার খুশি এবং তোমার হাবিবের খুশি হবে, আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই পথে মতে চলার তৌফিক দিয়ে দাও। যেই পথে চললে মাওলা তুমি নারাজ হবে, তোমার হাবিব নারাজ হবে, ওই পথ থেকে মাওলা তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো। মাওলা, যারা লেখাপড়া করে যাচ্ছে তাদের আল্লাহ ব্রেন শক্তির মধ্যে, স্মৃতি শক্তির মধ্যে আল্লাহ তুমি বারাকাত দিয়ে দাও। মাওলা, মাওলাই করিম ইয়া রহমান রহিমিন, এ আল্লাহ, এ আল্লাহ কোরআনের মোহাব্বত, কোরআনের তালিম আল্লাহ তুমি আমাদের অন্তরে দিয়ে দাও। আল্লাহ, কোরআনকে পড়ার, কোরআনকে বুঝার, কোরআনকে শোনার, কোরআনকে মোহাব্বত করার মাওলা সে মন তুমি আমাদেরকে দিয়ে দাও। মাওলা, আজকে যারা দূর দূরান্ত থেকে দাওয়াত ইসলামীর এই ইজতিমায় এসে হাজির হয়েছে, মাওলা তুমি জানো তোমার কোন বান্দা কোন নিয়তে এসেছে। আল্লাহ, আজকে যে যে উদ্দেশ্যে এই ইজতিমায়ে পাকে হাজির হয়েছে, মাওলা প্রত্যেকের মনের ফরিয়াদকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আমাদেরকে প্রতি সপ্তাহ আল্লাহ তোমার ঘর মসজিদে এসে ইজতিমায়ে পাকে হাজির হওয়ার মতো সেই ব্যবস্থা করে দাও। মাওলা, আমাদেরকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে দাও। আল্লাহ নেক আমল রিসালার আমিলদার আমাদেরকে বানিয়ে দাও। মাওলাই করিম, আল্লাহ আমাদের সন্তানদের অন্তরে কোরআনের মোহাব্বত দিয়ে দাও। আজকে যারা যারা দোয়া চেয়েছে, দোয়ার জন্য বলেছে, আল্লাহ প্রত্যেকের হকে আমাদের আজকের এই দোয়াগুলোকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া সাহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह का आमारी मोनेर बेदोना बुझाइले के हो बुझे ना, शोनाइले के हो शोने
ना শুনেন গো শাহে মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله আসুন আমরা মজলিস সমাপ্তির দোয়া পাঠ করে নিই সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে আল্লাহ, ওই কঠিন মুসিবতের সময় তোমার নুরানি রসুলের নুরানি চেহারা মুবারক দেখে দেখে আমাদের সকলের জবান এবং অন্তর জারি করে দিও মধুর কালমা কালমায়ে তৈয়বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু जिनकी